Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Innal hamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. My dear brothers and sisters, we welcome you all on behalf of Ilm Academy. In this video class, we are going to study about the growth and development of children that fall under the category of 6 to 11 years of age group. This specific stage of life span is called as middle childhood. This middle childhood refers to the children that falling under the 6 to 11 years of age. அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே, நாம் இன்று பார்க்க இருக்கும் தலைப்பு 6 முதல் 11 வயது வரை உள்ள குழந்தைகளுடைய வளர்ச்சியை பற்றி பார்க்க இருக்கிறோம். இது ஹோம் சயின்ஸ் உடைய 19வது பாடம். 18வது பாடத்துல 6 வயசு வரை உள்ள குழந்தைகளுடைய வளர்ச்சியை பார்த்தோம். இந்த கிளாஸ்ல அதனுடைய தொடர்ச்சியாக 6 வயதுக்கு மேல 11 வயது வரைக்கும் உள்ள குழந்தைகளை பார்க்க போறோம். First, let's see the physical development of these children. What is physical development? Changes in height and weight, changes in body proportion, development of teeth, bones, and muscles. You see this height and weight chart for both boys and girls of different age. The boys and girls gain height and weight at different periods, at different ages, different years. வெவ்வேறு காலங்கள்ல பாய்ஸும் கேர்ள்ஸும் ஹைட்டும் வெயிட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகி போயிட்டே இருக்கு. பட் இன் ஸ்பெசிஃபிக்கலி இஃப் யூ சி 11, 12 and 13 years. In these 11 to 13 years, there is sudden and rapid increase of height and weight for both boys and girls. ஆனா 11ல இருந்து 13 வயசு வரைக்கும் உள்ள குழந்தைகளுடைய, அது ஆண் குழந்தைகளா இருக்கலாம், பெண் குழந்தைகளா இருக்கலாம், அவங்களுடைய வளர்ச்சியை பார்க்கும்போது ஹைட்டும் சரி, வெயிட்டும் சரி, ரொம்ப அதிகமா, ரொம்ப வேகமா இருக்கு. ஓகே, ஸோ த பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் gain height and weight at different ages. If you see from 3 to 10 years, 3 வயசுல இருந்து 10 வயசு, இந்த 7 வருஷத்துல they increase the height only 5 to 7 centimeters in height, and they will be gaining the weight only 2 to 3 kg weight every year. But in the 11 to 13 years age group, there is sudden and heavy increase in height and weight. This sudden increase is called as growth spurt. 11ல இருந்து 13 வயசுல தான் ஹைட் வெயிட்டும் ரொம்ப வேகமா இன்க்ரீஸ் ஆகுமா. ஸோ டூரிங் திஸ் ஸ்டேஜ் கேர்ள்ஸ் க்ரோ மோர் தென் பாய்ஸ். ஓகே, யூ மைட் ஹாவ் ஹேட் ஆஃப் த கேர்ள்ஸ் வேர் ஷார்ட்டர் தென் பாய்ஸ் until 10 years of age. But during this period of growth spurt of 11 to 13 years, the girls will grow more taller than boys. Okay, and you see there will be also the change in body proportion. During childhood, you see the right side of the body. அந்த பாடி ரைட் சைடை பாருங்க, அந்த குழந்தையோட மண்டை பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசா இருக்கு. ஆனா வளர வளர பார்த்தீங்கன்னா குழந்தையோட மண்டை உடம்பு கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம சிறுசா இருக்கு. ஸோ கம்பேரிங் டு த பாடி, the newborn child's head is somehow bigger. But when it grows into taller into adult, the child's head is smaller compared to the body. Okay, why? Because when the baby is born, the head is quarter the size of the body. ஒரு குழந்தை பிறந்துச்சுன்னா அதன் தலை உடம்புடைய 1/4 மடங்கு இருக்கும், 4ல 1 மடங்கு இருக்கும். When the baby became 6 to 8 years old, the head is the 1/6 of body. 6ல இருந்து 8 வயசு ஆகும்போது அந்த குழந்தையுடைய தலை பார்த்தீங்கன்னா பாடியோட 6ல 1 மடங்கு இருக்கும். when it becomes adult, அது பெரிய ஆன பிறகு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாடியை விட 8ல 1 மடங்கு தான் இருக்கும். So this is how there is a changes in the body proportions. And also gross muscles as well as fine muscles develop rapidly. Gross muscles means large muscles, fine muscles means small muscles. Gross muscle means example hand, arm, leg. Fine muscle means fingers. These are the examples of fine muscles. So these muscles develop rapidly. And there is development of teeth, bones and muscles. You see that when the baby is born, they don't have any teeth, they have only gums. Okay, ஆனா அந்த குழந்தை பார்த்தீங்கன்னா when they grow into infant, okay, they will develop the milk teeth. Milk teeth means they will have 20 teeth.
10 teeth in upper jaw, 10 teeth in lower jaw. Okay, these are not permanent teeth, these are temporary teeth. Already we have seen about milky teeth as well as our temporary teeth in the previous class. Anyhow, I had shown this diagram. If you want, you can pause this video and take a note. Okay, let us go to the different stages of teeth. In early childhood, they will have milk teeth. Milk teeth means they will have 20. I have written 10 here. 10 here means 10 in upper tooth, 10 in lower tooth. Totally, we have 20 teeth. In middle childhood, they will develop the permanent teeth. The milky teeth will disappear and permanent teeth will appear. These permanent teeth will have 28 teeth. And during the adulthood only, they will have the maximum number of teeth of 32. Okay. And during this middle childhood stage, the bones will be formed and grow very rapidly. Okay, if there is too much calcium in the bones, it will become brittle and it may broken. If there is sufficient amount of calcium, this adds strength to the bones. அதாவது கால்சியம் அளவுக்கு மீறி இருந்துச்சுன்னா போன்ஸ் உடையறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. கால்சியம் தேவையான அளவு மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அது நமக்கு ஸ்ட்ரென்த்தை கொடுக்கும். இஃப் there is a strong bones, it will give the strong support to the muscles. If the muscles are strong, the baby's activities will be very, very higher in the middle childhood. ஸோ இந்த ஸ்டேஜ்ல குழந்தைகளுடைய ஆக்டிவிட்டி அதிகமாகிறது காரணம் என்ன? போன் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. போன் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறதுனால தசைகள் ரொம்ப நல்லா ஸ்ட்ராங்கா சப்போர்ட் கொடுக்குது. அதனாலதான் தசைகளை நம்ம அசைச்சு நம்ம நிறைய விளையாட முடியுது. போன்ஸ் ஆர் கவர்டு பை ஃபேட்ஸ் அண்ட் மசில்ஸ். எல்லா எலும்புகளையும் கொழுப்பும் தசைகளும் மூடி இருக்கும். யூஸ்வலி த கேர்ள்ஸ் ஹேவ் மோர் ஃபேட் தென் பாய்ஸ். Okay, so that's why in 7 to 8 years of middle childhood stage, they will develop more fat in arms, legs and trunk. ஸோ பெண்களுக்கு கொழுப்பு அதிகமா டெவலப் ஆகும் இந்த ஸ்டேஜ்ல. 7ல இருந்து 8 வயசுல பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ஆர்ம்ஸ்ல, அவங்க கைகள்ல, அவங்க கால்கள்ல, அவங்களுடைய தொடையில பாத்தீங்கன்னா நிறைய கொழுப்பு சேரும். But boys will have more muscles than girls. That's why boys have more strength than girls. ஸோ கேர்ள்ஸ்க்கு கொழுப்பு அதிகமா இருக்கும், பாய்ஸ்க்கு மசில்ஸ் அதிகமா இருக்கும். மசில்ஸ் அதிகமா இருக்கிறதுனால தான் பாய்ஸுக்கு கேர்ள்ஸை விட பலம் அதிகமா இருக்கும். புரியுதா உங்களுக்கு? Actually, we may talk about feminism. Okay, these days there are 3 waves of feminism. Woman is equal to men. Is it true? You please reflect on this. So because of this first wave of feminism, in the first stage of feminism, this is the first stage of feminism, women are equal to men. This idea only destroyed the life after marriage in our contemporary period. After this stage, the second stage of feminism is women don't need men. That's why the women are not married. They prefer career over the family life. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் பாத்தீங்கன்னா பெண்கள் ஆண்கள் சமம் சொன்னாங்க. அதெல்லாம் என்னாச்சு? திருமண வாழ்க்கைக்கு பிறகு உள்ள வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுச்சு. திருமண வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுச்சு. பெண்களுக்கு ஆண்கள் தேவையில்லைன்னு சொன்னாங்க. அதனால திருமணமே டேமேஜ் ஆச்சு. திருமணமே பண்ணிக்கல. And then they talked women are men. பெண்கள் தான் ஆண்கள் சொன்ன பிறகுதான் அவங்க என்ன பண்ணாங்க? அவங்களுடைய பயாலஜிக்கல் நேச்சரையே மாத்திக்கிட்டாங்க. That is transgenderism. Transgenderism means the women are becoming men by some kind of surgeries. பெண்கள் ஆண்களாக மாத்திக்கிறாங்க சர்ஜரி பண்ணி. Okay, is this good? Definitely not. So as per the science, you have to understand the boys have more strength than girls. Okay, so you should not believe these lies of feminism. Women is equal to men is the lie. No, women are not equal to men. They will tell women don't need men. Definitely women need men and men need women. They both need each other. And women are men. No, women are women, men are men. They should not change their biological nature. Okay, so this is what physical development of middle childhood. Next we are going to see motor development of middle childhood. So already you know there are 2 kind of motor skills: gross motor skills, fine motor skills. Gross motor skills means they will use the large muscles.
Fine motor skills means they will use the small muscles. So let us see one by one. So what is motor development? Our muscles are joined to produce the different kind of movement. நம்ம உடம்புல உள்ள எல்லா மசில்ஸும் சேர்ந்து ஒர்க் ஆகி நமக்கு வித்தியாசமான செய்கைகளை கொடுக்கறது தான் மோட்டார் டெவலப்மெண்ட். ஓகே, our muscles are joined together, coordinated together for different kind of movements. Okay, so we have two kind of muscles. One is large muscles. For example, in arms, legs, back, we have large muscles. நம்ம கைகள், கால்கள், முதுகுல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு பெரிய தசைகள் இருக்கும். ஓகே, we have in the fingers and the toes, நம்ம கை விரல்கள், கால் விரல்கள்ல பாத்தீங்கன்னா சின்ன தசைகள் இருக்கும். ஓகே, for muscular activity we have to contract and reflex these muscles to move anything. அதாவது நம்ம மஸ்குலர் ஆக்டிவிட்டி மூலமா நம்ம மூவ்மெண்ட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும், இந்த மசில்ஸை நம்ம நம்ம ரொம்ப சுருங்கி விரிய வைக்கணும், கான்ட்ராக்ட் பண்ணி ஃப்ளெக்ஸ் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ தெர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் மசில்ஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி அண்ட் தெர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் மசில்ஸ் இன் சேம் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி. பாடியோடைய டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ்லையும் டிஃப்ரெண்ட் மசில்ஸ் இருக்கும். சம்டைம்ஸ் ஒரே பார்ட்ல கூட டிஃப்ரெண்ட் மசில்ஸ் இருக்கும். These different muscles only join together. They are coordinated together to form the different kind of movements. And these movements are automatic movements. Some other movements are learned movements. சில மூமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இயற்கையாவே நமக்கு இருக்கும், ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு வந்துடும். சில மூமெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கத்துக்கணும். And there is muscular coordination. Muscular coordination means there are two kind of muscular coordination. One is fine, another one is gross. What is gross? You already know. Gross means they will be using the large muscles to move. Fine means they will be using the small muscles to move. Always gross motor skills develop first, fine motor skills develop next. Initially the child will use the large muscles to move, then only the child will use the small muscles to move in the later point of time. ஸோ ஆரம்பத்துல பாத்தீங்கன்னா குழந்தை அதனுடைய பெரிய தசைகளை யூஸ் பண்ணி தான் மூவ் ஆகும். ஆனா ஒரு காலத்துக்கு பிறகுதான், மிடில் சைல்ட்ஹுட்ல தான், ஆஃப்டர் 6 years only they are able to use the fine muscles. Okay, fine muscular coordination. And there is some sensitive period. What is sensitive period? This is the period they can learn the specific activity most effectively. எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டியையும் அதை படிக்கிறதுக்கு, அதை கத்துக்கிறதுக்கு ஒரு ஏஜ் இருக்கு, ஒரு காலம் இருக்கு. அந்த காலத்துல தான் அது கத்துக்க முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இன் ஏர்லி சைல்ட்ஹுட் the child cannot do fine muscular coordination using the small muscles. ஸோ ஆரம்ப குழந்தை பருவ காலத்துல 6 வயசு வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா குழந்தையால சின்ன தசைகளை யூஸ் பண்ணி அசைய முடியாது. அதனால டோன்ட் ஃபோர்ஸ் த ஃபைன் மஸ்குலர் கோஆர்டினேஷன் இன் ஏர்லி சைல்ட்ஹுட் ஸ்டேஜ். இந்த குழந்தை பருவத்துடைய ஆரம்ப கட்டத்துல தயவு செஞ்சு நீங்க என்ன பண்ணாதீங்க, அந்த சிறிய தசைகளை யூஸ் பண்ண சொல்லாதீங்க. சிறிய தசை, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ ஆர் யூசிங் த ஃபிங்கர்ஸ், okay, for handwriting, don't force this handwriting practice up to 6 years of age, because if you force, these fine muscles may damage. Why it may damage? Because still these fine muscles does not develop completely. As it does not develop completely, it is very weak. If you force the fine muscular coordination, definitely these fine muscles get damaged. இதை தமிழே சொல்லிடுறேன், ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான். இந்த 6 வயசு வரைக்கும் க்ரோஸ் மோட்டார் ஸ்கில்ஸ் தான் குழந்தைகளுக்கு வளர்ந்துருக்கும். அதாவது பெரிய தசைகள் தான் வளரும் ஃபர்ஸ்ட், அடுத்த சிறிய தசைகள் வளரும். அப்படி வளரும் போது சிறிய தசைகள் வளராமல் இருக்கும்போது வீக்கா இருக்கும். அப்படி வீக்கா இருக்க தசைகளை நீ யூஸ் பண்ண வச்சோம்னா அது டேமேஜ் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு. அதனாலதான் ஹேண்ட் ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸை ஏர்லி சைல்ட்ஹுட்ல 6 வயசு வரைக்கும் நீங்க ஃபோர்ஸ் பண்ணாதீங்க. ஸோ யூ கேன் ப்ராக்டிஸ், யூ கேன் கிவ் த ஹேண்ட் ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் இன் மிடில் சைல்ட்ஹுட். 6 வயசுக்கு மேல தானே பண்ணணும் நீங்க. You have to give the handwriting practice. Definitely you can see the improvement in the middle childhood. You see, in the middle childhood these kind of skills are acquired very gradually in a step by step manner. பாருங்க,
மிடில் சைல்ட்ஹுட்ல இந்த ஸ்கில்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, இந்த ஸ்கில்ஸ்லாம், இந்த மோட்டார் ஸ்கில்ஸ்லாம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா டெவலப் ஆகுது. எப்படி டெவலப் ஆகுதுன்னு பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் குழந்தை வந்து ஒரு பால த்ரோ பண்ணி அத உதைச்சு ஓடணும். ஃபுட்பால் விளையாடுறோம்னு வச்சுக்கோமே. ஒரு ஃபுட்பால்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணும்? இட் கேன் த்ரோ எ பால் அட் 6 இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ். 6 வயசுல அந்த குழந்தைக்கு வந்து பந்த எறிய மட்டும் தான் முடியும். 7 வயசுல ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ நோக்கி by targeting the estimated distance, it can throw a ball. In 8 years, it can throw a small ball at an estimated distance. 8 வயசுல குட்டி பந்த வீச முடியும். ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ்ல. 9 வயசுல பாத்தீங்கன்னா, it can throw a small to even large distance. சின்ன டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்து பெரிய டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் த்ரோ பண்ண முடியும். runs with coordinated movements. ஓகேவா? ஸோ அந்த மூவ்மெண்ட்டை வந்து மசில்ஸை வந்து சேர்த்து ரன் பண்ண முடியும். 10 இயர்ஸ்ல இட் கேன் ஜட்ஜ் அண்ட் ஸ்டாப் எ ஸ்மால் பால். ஒரு பாலை வந்து எங்க வருது அப்படின்னு கணிச்சு ஸ்டாப் பண்ண முடியும். திஸ் இஸ் ஹவு த சைல்டு கேன் அக்யூர் த கேச்சிங் ஸ்கில்ஸ். How the child can balance the ball in the football games. At 6 years of age, the child can balance on one foot for very short while. ஒரு ரொம்ப கம்மியான டயத்துல அந்த குழந்தையால ஒரே கால்ல ஒரு பாலை வந்து பேலன்ஸ் பண்ண முடியும். ஆனா 7 வயசுல பாத்தீங்கன்னா இன்னும் அதிகமான டயத்துல, இட் இஸ் வெரி ஷார்ட் வைல், ரொம்ப 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 கம்மியான டயத்துல, இது வந்து கம்மியான டயத்துல. 8 வயசுல பாத்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமான டயத்துல பேலன்ஸ் பண்ண முடியும். 9 வயசுல தான் பாத்தீங்கன்னா இட் கேன் பேலன்ஸ் அண்ட் ஹாப் ஆன் ஒன் ஃபுட் ஃபார் லாங் பீரியட்ஸ். இது பேலன்ஸும் பண்ண முடியும், உதைக்கவும் முடியும் ஒரே காலால. 10 வயசுல பாத்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் அண்ட் ஹாப் ஆன் ஒன் ஃபுட் ஃபார் லாங் பீரியட். ஸோ ரொம்ப நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா பேலன்ஸும் பண்ண முடியும், ஹாப்பும் பண்ண முடியும், உதைக்கவும் முடியும். ஸோ இஃப் யூ டேக் ஜம்பிங் ஸ்கில்ஸ் ஆஃப் த சில்ட்ரன் அட் 6 இயர்ஸ், த சைல்டு கேன் ஸ்கிப் வித் 2 legs. என்ன பண்ணலாம்? ஸ்கிப்பிங் பண்ணலாம். ரெண்டே காலை பயன்படுத்தி. 7 வயசுல பாத்தீங்கன்னா ஹாப் அண்ட் ஜம்ப் இன் ஸ்மால் ஸ்கொயர்ஸ். என்ன பண்ணும்? தவ்வி குதிக்கும். தவ்வி குதிக்கும். ஓகேவா? 8 இயர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஸ்கிப் அண்ட் பிளே கேம்ஸ் வித் அல்டர்னேட் ஹாப்பிங் ரித்தம். ஸோ தவ்வி தவ்வி விளையாடும். 9 இயர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஜம்ப் அஸ் ஹை அஸ் ஒன் செல்ஃப். அதோடைய ஹைட்டுக்கு ஜம்ப் பண்ணும். 10 வயசுல பாத்தீங்கன்னா கேன் ரன் அண்ட் ஜம்ப் ஹர்டில்ஸ் அட் சேம் டைம். ஸோ ஒரே நேரத்துல ஓடவும் செய்யும், அந்த தடைகளை தாண்டவும் செய்யும். So this is how the child can acquire the motor skills in a very gradual manner. Next we shall see language development. In language development, child can understand the subtle meaning of the language. ஒரு கருத்தை வந்து அது எதற்காக சொல்லப்பட்டதோ அந்த மீனிங்கை புரிஞ்சுக்கிறது தான் சப்டில் மீனிங். அண்ட் சைல்ட் கேன் யூஸ் த மெட்டாஃபர்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த மெட்டாஃபர்ஸ். அந்த இந்த டயத்துல பாத்தீங்கன்னா குழந்தையால உதாரணங்களை, எக்ஸாம்பிள்ஸை, எடுத்துக்காட்டுகளை புரிஞ்சு யூஸ் பண்ண முடியும். சைல்ட் கேன் ஆல்சோ யூஸ் த டங் ட்விஸ்டர்ஸ். சில வார்த்தைகளை நம்ம வாயில வராது, அந்த வார்த்தைகளை வந்து சரியாக உச்சரிக்க கத்துக் கொடுக்கிறதுக்கு தான் டங் ட்விஸ்டர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்றோம். ஓகே, ஸோ இன் லாங்குவேஜ் டெவலப்மெண்ட் த சைல்ட் கேன் அக்யூர் தீஸ் மச் நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் அண்ட் தே கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த சேம் வேர்ட் ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் மீனிங். ஒரே வார்த்தைக்கு பல அர்த்தம் இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ தே கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டிஃப்ரெண்ட் வேர்ட்ஸ் வித் சேம் ப்ரொனன்சியேஷன் ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பெல்லிங்ஸ் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் மீனிங். அதாவது பல வார்த்தைகள் ஒரே உச்சரிப்புல இருக்கும், உச்சரிக்கும் போது ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும், ஆனா அது பல வார்த்தைகள். அந்த பல வார்த்தைகளுக்கு வந்து ஸ்பெல்லிங் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும், எழுதும்போது மீனிங்கும் அர்த்தமும் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். And the child can understand the metaphors and tongue twisters and they can use in the language. Okay, and the child can understand the sentence formations and child can have the complete command over the language. And these are some metaphors we can use for development of language skills in our middle childhood children. So we can use the bright as the sun. சூரியனை மாதிரி வெளிச்சமா இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். இது சூரியன் அர்த்தமா? கிடையாது. இது ஒரு எடுத்துக்காட்டு, ஒரு பிரைட்னஸ்க்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு, ஒரு மெட்டாஃபர். லுக் பிஃபோர் யூ லீப். ஓகேவா? அதாவது ஆழத்தை பார்த்து காலை விடுன்னு அர்த்தம். இது எதற்கான சொல்லப்பட்டது? குழியில பார்க்கறதுக்கு அப்படிலாம் கிடையாது. ஒரு பிரச்சனைய, ஒரு விஷயத்த நல்லா பார்த்துட்டு
நம்ம அதில் இறங்கணும், அதை பற்றி சொல்கிறது தான். லைட் அஸ் எ ஃபெதர், ஃபெதர் மாதிரி நம்ம லேசானதுன்னு அர்த்தம். இது வந்து இதனை இறகா, மயில் இறகாது கிடையாது. இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியானதுன்னு அர்த்தம். பெட்வீன் த டெவில் அண்ட் த டீப் சி அப்படின்னு அர்த்தம், ரொம்ப ரொம்ப ஆழமானதுன்னு அர்த்தம். ஸோ இது சொல்லப்பட்ட கருத்துல தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இந்த வார்த்தைகளை நம்ம புரிஞ்சுட்டோம்னு சொன்னா, இது சூரியன் அர்த்தம், இது கொடின்னு அர்த்தம், இது இறகுன்னு அர்த்தம், இது டெவில் அண்ட் டீப்சின்னு அர்த்தம். அப்படிலாம் கிடையாது. இது சொல்லப்பட்ட நோக்கத்தை புரிஞ்சுக்கணும். அதை சொல்லப்பட்ட காரணத்தை புரிஞ்சுக்கலாம், சொல்லப்பட்ட நோக்கத்தையும் அந்த அர்த்தத்தையும் புரிஞ்சுக்கலாம். இதான் மெட்டாஃபர். சம் டங் ட்விஸ்டர்ஸ். sea cells, sea shells on the seashore. கடற்கரையோரத்துல அவள் கடல் சிப்பிகளை வித்தாள். Betty bought some butter, but the butter was too bitter. So she bought some better butter to make the bitter butter better. அதாவது பெட்டி பாட்டருங்கிறவரு சம் பட்டரை வாங்கினார். ஆனால் அந்த பட்டர் ரொம்ப கசப்பா இருக்கு, பிட்டரா இருக்கு. அதனால அவர் பெட்டர் சிறந்த பட்டரை வாங்கினார். எதுக்காண்டி? அந்த பட்டரை பெட்டராக்கிறதுக்காண்டி. இது வந்து உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா, இது டங் ட்விஸ்டர்ஸ். இட் கேன் இம்ப்ரூவ் யுவர் லாங்குவேஜ் ஸ்கில்ஸ் இன் த மிடில் சைல்ட்ஹுட். ஹவு மச் வுட் குட்டியா வுட் சக் சக். மரம் வெட்டுறவரு, சக்குனா மரம் வெட்டுறது, மரம் வெட்டுறவரு எவ்வளோ விட்டை வெட்ட முடியும்? இஃப் யூ வுட் சக் குட் சக் வுட். ஸோ இந்த மரம் வெட்டுறவரை வுட்டை வெட் பண்ணா, வுட்டை வந்து செக் பண்ணா எவ்வளோ நேரத்தில் எவ்வளோ வுட்டை செக் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அண்டு தே வில் ஆல்சோ டெவலப் த ஹியூமரஸ் சென்ஸ் இன் த லாங்குவேஜ். லாங்குவேஜ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஜோக்ஸ் கூட அடிப்பாங்க. தீஸ் ஜோக்ஸ் மே பி சில்லி ஃபார் த அடல்ட்ஸ், பட் திஸ் இஸ் த இனிஷியல் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஹியூமர் சென்ஸ் ஆஃப் லாங்குவேஜ் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் சில்ட்ரன். இந்த ஜோக்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப காமெடியாக இருக்கும், ரொம்ப 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 காமெடியாக இருக்காது, ரொம்ப சில்லியாக இருக்கும், சின்ன படத்தனமாக இருக்கும். அது உங்களுக்கு சிரிப்பு வராது. ஆனால் இந்த ஹியூமர் சென்ஸ் தான் குழந்தைகளுக்கு லாங்குவேஜ் டெவலப்மெண்ட்ல ஒரு ஹியூமர் சென்ஸை, ஒரு வேடிக்கையை கொடுக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், டு யூ வாண்ட் டு ஹியர் எ டெட்டி ஜோக்? நீ ஒரு ஜோக் கேட்குறியா அப்படின்னு கேட்குறான் அந்த பையன். எஸ். எ பாய் ஃபில் இன் டு த மட். ஒரு பையன் சகதியில விழுந்துட்டான். ஹா ஹா. வாண்ட் டு ஹியர் அனதர்? எஸ். எ கேர்ள் ஃபில் இன் டு த மட். ஹா ஹா. இதுல என்ன இருக்கு பாருங்க, ஒரு ஜோக்கும் இல்லை. ஒரு பையன் விழுந்துட்டான், உடனே சிரிக்கிறான். ஒரு பொண்ணு விழுந்துட்டான், உடனே சிரிக்கிறான். ஒரு ஜோக்குமே இல்லை, ரொம்ப சில்லியா தான் இருக்கு. ஆனா இந்த மாதிரி சில்லியான ஜோக்ஸ் தான் அவங்களுக்கு வந்து ஆரம்பத்தில் டெவலப் ஆகும். And next we shall see socio-emotional development. This socio-emotional development is developed by the interaction of children with parents, peers and school. அந்த குழந்தைகளுடைய பேரண்ட்ஸ் மூலமாகவும், அந்த குழந்தைகளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலமாகவும், அந்த குழந்தைகள் படிக்கிற ஸ்கூல் மூலமாகவும் அதுக்கு வந்து சோசியோ எமோஷனல் டெவலப்மெண்ட் வளரும். உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஸ்கூல் இருக்குல்ல, இந்த ஸ்கூல் இருக்கிற இடத்துல, சப்போஸ் இஃப் யூ ஆர் பீயிங் ஹோம் ஸ்கூல்ட் ஆர் இஃப் யூ ஆர் ஹோம் ஸ்கூலிங் யுவர் சில்ட்ரன் அப்படின்னு சொன்ன, இப்போ ஸ்கூலுக்கு போகாம நீங்க ஹோம் ஸ்கூலிங்ல பண்றீங்கன்னு சொன்னா கூட, உங்களுடைய நெய்பர்ஹுட்டு, உங்க சொந்தக்காரங்க, இவங்க கூட என்ன பண்ணலாம், உங்களுடைய சோசியோ எமோஷனல் டெவலப்மெண்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ யூ சி வாட் இஸ் சோசியல் டெவலப்மெண்ட்? இட் ஹாவ் டூ ஆஸ்பெக்ட்ஸ். லேர்னிங் டு பிஹேவ் இன் எ சோசியலி அப்ரூவ்ட் மேனர். இந்த சமுதாயம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம நடத்தை இருக்கணும். பட் ஆல்சோ டெவலப்பிங் தி எபிலிட்டி டு கெட் அலாங் வித் அதர்ஸ். மற்றவங்களோட ஈஸியா பழகணும். எமோஷனல் டெவலப்மெண்ட் மீன்ஸ் கெய்னிங் கண்ட்ரோல் ஓவர் ஒன்ஸ் எமோஷன். ஒருத்தவங்களோட எமோஷனல்ல கண்ட்ரோல் பண்ணணும். இஃப் யூ ஆர் ஆங்கிரி, யூ ஹாவ் டு கண்ட்ரோல் யுவர் ஆங்கர். ஓகே, அண்ட் யூ ஹாவ் டு எக்ஸ்பிரஸ் தட் ஃபீலிங் இன் எ சோசியலி அப்ரூவ்ட் மேனர். அந்த எமோஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணி அந்த எமோஷனை எப்படி வெளிக்காட்டணும்? ஒரு கோபமே நீங்க பட்டாலும் அந்த சொசைட்டி அப்ரூவ் பண்ற, அந்த சொசைட்டி ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு தான் அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும். ஓகே, அண்ட் த பேரண்ட்ஸ் ஹாவ் த மெயின் ரோல் இன் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் சோசியோ எமோஷனல் டெவலப்மெண்ட் இன் த மிடில் சைல்ட்ஹுட் சில்ட்ரன். இந்த ஸ்டேஜ்ல சோசியோ எமோஷனல் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு முக்கியமான காரணம் யாரு? பேரண்ட்ஸ். த பேரண்ட்ஸ் ஹாவ் டு ப்ரொவைட் த செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ். ஒரு தன்னம்பிக்கையை குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கணும். எப்படி தன்னம்பிக்கை கொடுக்க முடியும்? த சில்ட்ரன் ஹாஸ் டு பி அக்செப்டட் வித் தேர் மிஸ்டேக்ஸ். ஓகே, அந்த குழந்தைகளை அவங்களுடைய மிஸ்டேக்ஸோடையே வீக்னஸோடையே சேர்த்து we have to accept them, we have to love them. அந்த குழந்தைகளுடைய மிஸ்டேக்கோட சேர்த்து அவங்களை ஏத்துக்கிட்டு அவங்களை நம்ம லவ் பண்ணணும், அவங்களை நம்ம நேசிக்கணும். அப்படி நேசிச்சா மட்டும்தான் the child can develop the self confidence. At the same time, the parents should not approve the
சில்ட்ரன்ஸ் மிஸ்டேக்ஸ். ஸோ அவங்க மிஸ்டேக்ஸை நம்ம ஏற்றுக்கிட்டு நம்ம வாழ்கிறோம், அவங்கள நேசிக்கிறோம். ஆனால் அதே நேரத்தில் அந்த மிஸ்டேக்ஸை நம்ம நியாயப்படுத்தக்கூடாது, அந்த மிஸ்டேக்ஸை நம்ம ஏற்றுக்க கூடாது. வி ஹாவ் டு டீச் தம் வாட் இஸ் ராங் அண்ட் வாட் இஸ் ரைட். ஸோ ஆஃப்டர் தே ஆர் கன்வின்ஸ்ட் வி ஹாவ் டு டிசிப்ளின் தம். அவங்க வந்து எது சரி எது தவறு அப்படின்னு அவங்களே ஏற்றுக்கிட்ட பிறகுதான் அவங்களுக்கு நம்ம ஒழுக்கத்தை கற்றுக் கொடுக்கணும். இது இல்லாம நம்ம டிசிப்ளின் சொன்னோம்னா அந்த குழந்தைகள் அதை ஏற்றுக்க மாட்டாங்க. ஸோ இன் திஸ் வே பேரண்ட்ஸ் ஹாவ் டு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் த சோசியோ எமோஷனல் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் சில்ட்ரன். அண்ட் பியர் குரூப். பியர் குரூப் மீன்ஸ் பிளேமேட்ஸ் ஆஃப் சேம் ஏஜ் குரூப். அதே வயசோடைய அவங்க கூட விளையாடுறவங்க தான் யாரு? பியர் குரூப். அண்ட் தே வில் டெவலப் த சோசியோ எமோஷனல் ஸ்கில்ஸ். அண்ட் ஸ்கூல் ஆல்சோ will develop the socio emotional skills. If we take school, the teacher has to give reward for the students and punish for their bad behaviors appropriately. Okay, but not all children can perform in all subjects. The children has to be appreciated by their performance in their area. ஸோ எல்லா குழந்தைகளும் எல்லா ஏரியாலையும் டெவலப் ஆகாது. அது எந்த குழந்தை எந்த ஏரியாவில் சிறந்ததாக இருக்கோ அந்த குழந்தைய அந்த இடத்துல என்கரேஜ் பண்ணி கொண்டு வரணும். ஓகே, யூ சி திஸ் இஸ் ஹவு த சைல்ட் வில் கன்வர்ஸ் வித் தேர் பியர் குரூப். இப்படிதான் குழந்தைங்க பேசிக்குவாங்க. பாருங்க, ஹாவ் யூ எவர் ஸ்டேட் அவே ஃப்ரம் யுவர் மதர் அட் நைட்? நீங்க உங்க அம்மாவை விட்டு பிரிஞ்சு நைட் தூங்கிருக்கீங்களா? எஸ். ஹவு டஸ் இட் ஃபீல்? அது எப்படி இருந்துச்சு? இட்ஸ் ஆல் ரைட் ஃபார் ஒன் நைட், பட் ஆஃப்டர் தட் இட்ஸ் டஃப். அது ஒரு நைட்டுக்கு ஓகே, ஆனா அதுக்கப்புறம் ரொம்ப கஷ்டம். எஸ், எக்ஸாக்ட்லி. அப்படி அவங்க மனம் நினைக்கிறாங்க. அப்ப என்ன புரியுதுன்னா, the child is comparing with other children. In this way they can understand this is not this kind of fear is not only with this child. This kind of fear is exactly same with other children. ஓகேவா? ஸோ இந்த பயம் பதட்டம்ங்கிறது எல்லா குழந்தைகளுக்கும் உள்ளதுதான் அப்படிங்கிறது அந்த குழந்தைகள் புரிஞ்சுக்கிட்டு only the children can provide the emotional security and comfort to children. This kind of comfort and security no adult can give. அதாவது ஒரு குழந்தை இன்னொரு குழந்தைக்கு கொடுக்கக்கூடிய அன்பும் பாசமும் எந்த ஒரு அடல்ட்டாலையும் கொடுக்க முடியாது. அதனால this kind of emotional bonding will happen among the peers, and this will help the child learn how to get along in society. இப்படி ஒரு லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் அவங்களுக்குள்ள ஏற்படுறதுனால அந்த குழந்தைகள் இந்த சமூகத்துல அவங்க எப்படி இருக்கணும், எப்படி மற்றவங்களோட பழகணும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்குவாங்க. ஈவென்ச்சுவலி தே வில் பிகம் இண்டிபெண்டன்ட் ஆஃப் தேர் பேரண்ட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் அவங்க எப்படி இருக்காங்க? பேரண்ட்ஸை மட்டுமே நம்பி இருக்காங்க. ஆனா பேரண்ட்ஸ் இல்லாமையும் அவங்க வாழ்க்கையை நடத்துற அளவுக்கு நம்ம இண்டிபெண்டண்டா மாறுவாங்க. ஓகே, திஸ் இஸ் ஹவ் த சோசியோ எமோஷனல் டெவலப்மெண்ட் வாஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட் பை த பியர்ஸ். Okay, next one is cognitive development in the middle childhood. In this stage the child can differentiate between fantasy and reality, but in the previous stage the child could not differentiate these. அதாவது இந்த தருணத்துல தான் பாத்தீங்கன்னா ஃபேண்டாசினா கனவு உலகம், ஒரு இமேஜினேஷன், கற்பனை உலகத்துக்கும் நிஜ உலகத்துக்கும் வித்தியாசத்தை புரிஞ்சுக்குவாங்க. ஆனா இதுக்கு முன்னாடி ஏர்லி சைல்ட்ஹுட்ல 6 இயர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கன உலகத்துக்கும் நிஜ உலகத்துக்கும் வித்தியாசம் தெரியாது. அண்ட் ஆல்சோ தே வில் டெவலப் த எம்பத்தி. வாட் இஸ் எம்பத்தி? அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஃப்ரம் அதர்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதர்ஸ், மற்றவங்கள புரிஞ்சு நடந்துக்கிறதா எம்பத்தி. ஏர்லியர் த சில்ட்ரன் ஆர் ஈகோசென்ட்ரிக். தே வில் திங்க் ஒன்லி அபவுட் தெம்செல்ஃப் இன் த ஏர்லி சைல்ட்ஹுட். 6 வயசு வரைக்கும் அந்த குழந்தைகள் அவங்கள பத்தி மட்டும் யோசிப்பாங்க. ஆனா மிடில் சைல்ட்ஹுட்ல they will understand others point of view, and also they will also understand how to reverse any action. In early childhood they will learn how to do some task. ஒரு வேலையை எப்படி செய்யறதுன்னு கத்துக்கலாம். ஆனா அது ரிவர்ஸா செய்யக்கூடிய எபிலிட்டி ஏர்லி சைல்ட்ஹுட் உள்ள 6 வயசு உள்ள குழந்தைகளுக்கு இருக்காது, 6 வயசுக்கு மேல உள்ள குழந்தைகளுக்கு இருக்கும். And they will understand the concept called conservation. What is conservation? The physical property of objects same even though it looks different. ஒரு ஆப்ஜெக்டோடைய தன்மை ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும், ஆனா வெளிப்படையா அது வித்தியாசமா தெரியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், if you pour the water
in the different glass jars of different color, different shape and different size. அதாவது 2 கிளாஸ் ஜார் இருக்கு, அது 2 டிஃபரெண்ட் கலரு, 2 டிஃபரெண்ட் ஷேப்பு, 2 டிஃபரெண்ட் சைஸ்ல இருக்கு. இந்த 2 கிளாஸ் ஜார்ல 1 லிட்டர் வாட்டர் தான் ஊத்துறீங்க. 1 லிட்டர் வாட்டரை 1/2 லிட்டர் வாட்டரு, 1/2 லிட்டர் வாட்டரு ஊத்தும் போது ஒரே வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் தான், ரெண்டுமே வாட்டர் தான், ரெண்டுக்கும் ஒரே வால்யூம் தான். பட் as the 2 glass jars have different shape, different size, different color, outwardly these two looks different for children under 6 years. But for more than 6 years, the child can understand it is looking different, but both are water, both have same physical property அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கும். ஓகே, ஸோ குழந்தைகள் வந்து வெளிப்படையா தெரியுத வச்சு 6 வயசு வரைக்கும் முடிவு பண்ணும். ஆனா 6 வயசுக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா வெளிப்படையா தெரிய வச்சு முடிவு பண்ணாது, மின்னுவதெல்லாம் பொண்ணல்ல அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுக்கும். அண்ட் சைல்டு கேன் ஏபிள் டு கிளாசிஃபை த ஆப்ஜெக்ட்ஸ், அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸை வகைப்படுத்த முடியும். Up to 6 years, the child can classify the objects only based on the color. But after 6 years, the child can classify the objects based on many physical properties. ஸோ 6 வயசு வரைக்கும் ஒரு கலரை வச்சு தான் அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸை வகைப்படுத்த முடியும். 6 வயசுக்கு மேல நிறைய தன்மைகளை வச்சு அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸை வகைப்படுத்த முடியும். Seriation. Seriation means listing the elements in ascending or descending order. அதாவது பொருட்களை வந்து நம்பர்ஸை வந்து அசெண்டிங் ஆர்டர்லயோ டிசெண்டிங் ஆர்டர்லயோ அரேஞ்ச் பண்ற எபிலிட்டிக்கு பார்த்தா சீரியேஷன். சீரியேஷன் இஸ் த எபிலிட்டி ஆஃப் லிஸ்டிங் த நம்பர்ஸ் ஆர் எலிமெண்ட்ஸ் இன் அசெண்டிங் ஆர் டிசெண்டிங் ஆர்டர், தட் இஸ் சீரியேஷன். This capability is developed during this part of middle childhood, and they will understand the concept of time and speed in this part of middle childhood. So with this we wind up the class. Let's do the quick recap of this lesson. In this lesson we had seen the development in middle childhood. Physical development means height, weight, body proportion, teeth, bones, muscles develop. Motor development means gross as well as fine muscular coordination. Language development means the children can understand the subtle meanings, they can use and understand the metaphors as well as tongue twisters. Socio-emotional development is influenced by parents, peers and school. Cognitive development, child can understand the difference between fantasy and reality. The child can develop the empathy over others. The child can reverse the actions. The child can understand the physical properties of objects are same even though it looks different. The child is able to classify the objects. The child is able to list the elements, list the numbers from ascending as well as descending order. Child will understand the concept of time and speed. With this, we wind up the class. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.